Welcome back to English cooking class. I am Nicole. 삐뽀 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 입천장주의보 발령. 입천장주의보 발령. 입천장주의보? 아, 뜨거운 음식을 맛있다고 덥석 베어물면 입천장을 홀랑 데이고 말죠. 그래도 너무너무 맛있어서 불어가면서 끝까지 먹게 되는 오늘의 요리. So here are the 3 clues for today's dish. Number 1, street food. Number 2, round and flat. Number 3, sweet filling. Do you know what we're going to cook today? Let's find out. So, today's food is one of the most popular street foods in Korea, especially in winter. 오늘 음식은요, 한국의 대표적인 길거리 음식입니다. 보통 겨울에 많이 볼 수 있죠. And it is round and flat. 모양이 보통 동글 납작하고요. It has sweet filling inside. 안에 달콤한 속이 들어 있습니다. 그렇다면 오늘의 요리는 짜잔! It's tofu banana hot dog. 두부 바나나 호떡입니다. 호떡은 뭐 말할 필요도 없이 국민 간식이죠. 우리나라 국민 간식입니다. 이렇게 기름을 넉넉하게 두른 팬에다가요. 호떡을 노릇노릇하게 지져가지고 호흡으로 한 입 탁 깨물면 안에 꿀처럼 녹은 설탕에다가 고소한 땅콩이 너무너무 맛있죠. 그런데 우리는 오늘 반죽에다가 순두부 더해주고요. 또 이 속재료에다가 바나나를 더해서 맛과 영양이 업그레이드된 토fu 바나나 호떡, 두부 바나나 호떡을 만들어 볼 겁니다. 한 입 베어물면 바나나의 향긋함이 살아있는 토fu 바나나 호떡 함께 만들어 볼까요? Long, sweet, and tender. Bananas have been many people's and animals' favorite for a long time. Because of their sweetness and smooth texture, bananas are used to make many snacks, drinks, and desserts. Sandwiches, smoothies, jams, ice cream, cookies, muffins, cakes, and so on. Bananas have a yellow peel, but its flesh is almost white or light yellow. The peel starts to get dark brown spots as the flesh gets sweeter. Not only are bananas sweet, they're also good for your health. They're rich in fiber, potassium, vitamins A and C. They're also high in carbohydrates, so they make a good meal and snack. 자, 그럼 오늘의 요리 토fu 바나나 호떡, 두부 바나나 호떡 함께 만들어 볼게요. Step 1. Make dough. 우리 호떡하면 크게 반죽, 호떡 반죽이랑 또 호떡 속 이렇게 나뉘잖아요. 반죽을 먼저 만들어 볼 겁니다. First, we're going to warm the milk. 오늘 반죽에 들어갈 우유를 살짝만 데워줄 거예요. Warm, 따뜻하게 하다라는 거죠. 그런데 우리 친구들이 우유를요 너무 뜨겁게 데우면 안 돼요. Don't make it too hot, just make it warm. 왜냐면 따뜻하면 우리가 이따 넣을 이스트라는 것이 이렇게 발효시켜주고 빵을 부풀게 해주는 건데요. 작용을 더 잘한대요. 근데 뜨거우면 그 안에는 효소들이 다 죽어버려서 활동을 할 수 없다고 합니다. So we're going to warm the milk. 우유를 생각해보면요, 친구들. Where does milk come from? 우유 어디서 오나요? Yes, milk comes from a cow. 이렇게 우리가요, 뭐뭐는 어디로부터 또는 뭐뭐에서 온다라고 할 때 쓸 수 있는 말이 come from입니다. Milk comes from cow. What about eggs? 달걀은요? 달걀은 꾹꾹 암탉이 낳는 거죠. Eggs come from a hen.
그럼 우리 친구들 밀가루는 flour. Flour comes from wheat. 밀에서 나오죠. What about salt? 소금은 어디서 오나요? Yes, salt comes from seawater. 자, 이렇게 우리 친구들 뭐는 뭐뭐로부터 옵니다. 조금 더 확장해서 말하면 어디서 얻을 수 있어요 라고 할 때 쓸 수 있는 말이 바로 come from입니다. 우리 친구들이 from은 I'm from Korea 이렇게 할 때만 쓰는지 알았죠? 이제는 come from을 사용해서 음식과 이 음식이 어디서 오는지도 꼭 말해보세요. 자, 이제는 잘 데워진 우유랑 다른 재료들을 섞어서 반죽을 만들어 볼게요. We're going to mix the flour, soft tofu, warmed milk, sugar, salt, and yeast. 이렇게 6가지 재료들 잘 섞어주면 됩니다. Then knead it well to make dough. 조물조물 잘 주물러주면 반죽이 완성이 되겠죠. 자, 우리 친구들 yeast라는 게 효모예요. 우리말로. 이 yeast라는 게 발음이 좀 신기해요. 우리 y가 모음으로 사용될 수 있다는 거 배웠죠. 이 소리 나기도 하고 I 소리 나기도 한다고 단어 끝에서. 그런데 Y가 단어 앞에 오면은요 자음으로도 사용이 됩니다. 소리는 여 라는 소리가 나요. 그래서 east가 아니라 yeast라고 하고요. 몇 년도 이렇게 년 얘기할 때도 year 아니고요. year이라고 하고요. 응이라고 얘기할 때도 yes. 이 소리 들리죠? yes 라고 얘기하고요. 우리 요트 알죠? 영어로는 yacht 라고 발음합니다. 그래서 이 y라는 것은 모음도 됐다가 위치에 따라서 자음도 됐다가 하니까 우리 친구들은 각 상황에 맞는 y의 발음을 잘 익혀두면 좋겠어요. 자, 이제 반죽은 잘 됐고요. 반죽을 이렇게 좀 쪼개나 볼 거예요. 오늘 반죽은 한 6개, 호떡 6개, 4개에서 6개 사이 만들 수 있는 분량입니다. 물론 if you want to make it big, 큰 왕호떡 만들고 싶다 그러면 3개도 될 수 있는데요. 니콜은 이렇게 보통 호떡 크기를 한번 만들어 볼 거예요. 자, 도우를 미리 나눠 놓으면은 나중에 반죽을 이렇게 잘 뭉쳐서 만들기가 좋겠죠. We're going to divide the dough into 4 to 6 pieces. 4조각에서 6조각 정도로 잘 나눠 두고요. And make them into balls. 약간 공 모양으로 잘 동그랗게 말아서 따로따로 이렇게 뭉쳐두면 됩니다. 반죽이 마르지 않도록 cover with the wet cloth. cloth는 천이죠. or paper towel. 젖은 천이나 우리 키친 타월 같은 걸로 조금 덮어두면은 도우가 마르는 거를 방지할 수 있어요. Step 2. Make sweet filling. 이제는 달콤한 속재료를 만들어 볼 시간입니다. We're going to use the banana, remember? 우리 오늘 준비된 바나나 사용할 거죠? So peel the banana and mash it with a fork. peel은 친구들 알고 있죠? 껍질을 벗기다 라는 뜻이고요. mash라는 것은 그쵸, 으깨다라는 겁니다. 으깨는 도구 원래 있어요, 우리 친구들. masher이라고. 외국에서는 삶은 감자를 으깨는 그 샐러드 같은 걸 많이 먹잖아요. mashed potato 같은 거. 그래서 으깨는 도구를 많이 사용을 합니다. It's called a masher. 왜냐면 mash 하는 도구라서 붙여서 masher이에요. 근데 우리는 masher 없어도 괜찮아요. We can use a fork. 포크 사용하면 됩니다. 친구들 fork 발음도 주의해야 됩니다. 왜냐면요. 우리말은요. F랑 또 P를 둘 다 피읍으로 바꿨어요. 그래서 많은 사람들이 우리말로 할 때도 포크 이렇게 얘기하지만 영어에서의 F는 윗니가 아랫입술을 물어주는 거고요. 영어에서의 P는 입술이 위아래 입술이 딱 붙는 거예요. 이 발음을 잘 구별을 해줘야 돼요. fork 하면 우리가 쓰는 이 포크고요. pork라고 하면 돼지고기가 되니까 뜻이 완전히 달라지죠. 비슷하게 우리 친구들 foot,
발 얘기하는 foot 같은 경우에는 f 발음이죠. 근데 우리가 놓다 두다라고 하는 put 같은 경우에는 p 발음이에요. 헷갈리면 안 되겠죠. 또 뭐 있을까요? 우리가 기절하다라고 할 때는 faint라고 해요. 근데 paint 칠하는 거는 paint라고 발음을 합니다. 그래서 이 f 발음, p 발음은 우리 친구들이 주의해야 될 영어 발음 중에 하나예요. So we're gonna mash the banana with a fork. 이제는 함께 속재료가 될 견과류를 다져줄 거예요. We're going to chop the nuts roughly. 너무 가루가 되도록 잘게 다질 필요는 없고요. 그냥 듬성듬성 한 4조각, 5조각 정도로 너츠가 부서질 정도로만 다져주면 됩니다. 물론 저는 씹히는 맛이 좋아요. 거의 안 다져도 괜찮고요. 그래도 우리가 속을 만들 때 좀 편하게 하려면 어느 정도만 쪼개주면 되겠어요. Now, mix the banana nuts with brown sugar. 우리 흑설탕이랑 같이 으깬 바나나 또 다진 견과류 함께 섞어주면 됩니다. 오늘은 우리 흑설탕 사용할 거예요. Taste it first. 섞기 전에 친구들 흑설탕 한번 맛보세요. 우리 그 하얀 설탕과는 다르게 약간 특별한 향도 있고 또 이 맛도 조금 다르거든요. 이렇게 흑설탕을 속재료로 사용하면 꿀같이 풍부한 맛을 낼 수 있다고 합니다. Now, let's mix them together to make sweet filling. 호떡. 이제는 진짜 호떡을 빚어볼 차례입니다. 친구들 호떡 만들어 본 적 있나요? Well, 우리가 지금 도우를 잘 쪼개놨죠. 이 도우에다가 속을 넣어서 잘 오므려주면 됩니다. It's that easy. 하지만 before we start, we have to oil our hands. 손에 기름칠을 조금 하는 게 좋아요. 왜냐면 반죽이 좀 끈적끈적해서 손에 달라붙을 수가 있기 때문에 손에 기름칠을 좀 해줘서 달라붙는 거를 막고 모양도 예쁘게 만들어주는 거예요. 오일이라고 하면 기름이죠. 그런데 지금 우리가 이렇게 사용한 것처럼 기름칠을 하다라고 할 때도 오일 쓸 수 있습니다. 그래서 우리 음식 같은 거 할 때 접시에다가 기름칠하는 경우 있죠. 붓지 말라고. 이럴 때도 oil the dish라고 얘기하고요. 자전거 많이 타는 친구들은 자전거 바퀴에다가 기름칠 하기도 하죠. 스무드하게 잘 굴러가라고. 그럴 때도 oil the wheels 이렇게 얘기할 수 있습니다. 그래서 oil이라는 거는 기름도 되고 기름칠 하다도 된다는 거 기억하고요. 자, 이제 손을 잘 기름으로 코팅했으니까 호떡을 만들어 볼게요. Press the dough flat. 일단 반죽을 좀 납작하게 만들어줘요. Then spoon the filling onto the dough. 숟가락으로 속재료를 잘 떠서 중앙에 놓고요. Wrap it well. 잘 오므려주기만 하면 됩니다. 속이 밖으로 튀어나오지 않도록 정도만 오므려지면 돼요. That's it. Step 4. Pan fry the hot dog. 이제는 마지막 단계입니다. 호떡을 노릇노릇 구워줄 차례죠. Pour enough oil onto a heated pan. 잘 달궈진 팬에다가 기름을 넉넉히 두르세요. 친구들 길거리에서 호떡 만드시는 아주머니들, 아저씨들 봤죠? 기름 많이 쓰세요. 기름을 많이 써야지 호떡이 달라붙지 않고 타지 않고 노릇노릇 맛있게 구워집니다. 자, 이제는 호떡을 후라이팬에 올려서 구워볼 텐데요. 주의할 점이 있습니다. 호떡을 구울 때는요, 우리가 이 오므린 부분 있죠? 오므린 부분이 아래로 가게 해서 먼저 구워줘야 돼요. So, put the hot dog on the pan, wrapped side down. Now, pan fry the hot dog on both sides.
gently pressing them. 하나하나 우리가 부드럽게 눌러가면서 호떡이 납작해야 되니까요. 양쪽 면을 노릇노릇 잘 익혀주면 됩니다. That's it for 호떡. 자, 이렇게 해서 tofu banana 호떡 완성! Natural taste, authentic wholesome food. Healthy food taste, authentic wholesome food. 오늘 영어로 수업을 하면서 그 뒤집개 같은 게 뭐 스패츌라 같은 거 영어로 뭔지도 알게 되고 해서 앞으로 집에서도 영어 단어를 미리 공부하고 아이들하고 좀 하고 싶어요. Today I made tofu banana hot dog. It is made of flour, milk, tofu, a banana, nuts and sugar. Here is how we cook it. 1. Make dough. 2. Make sweet filling. 3. Make hot dog. 4. Pan fry the hot dog. It is hot and sweet. I love cooking tofu banana hot dog. 따끈따끈한 호떡 속에 바나나 향 속이 가득! 한 입 베어물면 입이 뜨거워도 멈출 수가 없어요. 맛있게 먹으면서 오늘의 퀴즈 나갑니다. 오늘의 재료 중에서 길다랗고 겉은 노랗고 속은 부드럽고 달콤한 과일은 무엇일까요? 정답 확인 다시 보기는 www.ebs2.co.kr 영어 쿠킹 클래스를 방문해 주세요. 그럼 오늘도 함께 잘해준 우리 친구들을 위한 상장! 이번 시간에는 순두부와 바나나가 들어간 tofu 바나나 호떡을 만들어 봤습니다. 즐거웠나요? 우리 친구들 호떡도 만들어 보고요. 오늘 배웠던 내용도 영어 내용도 꼭 복습해 보세요. 그럼 우리는 다음 시간에 또 맛있는 영어 즐거운 요리로 만나요. See you next time.